Hello friends, we are going to learn practical organic chemistry, and particularly in this topic we will learn about purification methods of organic compounds, presence of nitrogen, phosphorus, sulfur, halogen. So that kind of test we will learn. Third thing, how can we find out empirical formula or molecular formula of unknown organic compounds. So we will also learn that particular point, which you have learnt already in the previous year 11th in the first chapter. Okay. આમાં ક્વેશ્ચન જે આવે છે એ કઈ ટાઈપના આવે છે? So there are only three types of questions. First, which compound can be purified by which method? તો તમારે દરેક મેથડની અંદર કયા કયા કમ્પાઉન્ડ પ્યોરિફાઈડ કરી શકાય એ તમે યાદ રાખી લો. ધેટ ઇઝ ઇનફ. આપણે મેથડ છે એ લર્ન કરીશ, હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ, પણ તમારે એમાંથી બીજું કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમારે એના પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ્સ છે એ જ યાદ રાખવાના છે. સેકન્ડ થિંગ, presence of nitrogen, presence of halogen, presence of phosphorus or sulfur. So lysine test is particularly for this kind of elements. You can find out by this method. તો એના questions આવે કે કોઈ અનનોન કમ્પાઉન્ડ છે, એમાં પર્ટિક્યુલરલી કોઈ કમ્પાઉન્ડ છે એ તમે એડ કર્યું ને સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ પ્રેસિપિટેટ્સ ઓર કલર you will get, then presence of which element it shows. તો એ ટાઈપના, અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ માટે કયો તમે રિએક્ટન્ટ યુઝ કરશો કે જેથી કરીને તમે એની ટેસ્ટ છે એ કરી શકો લેસાઇનની અંદર. તો એક આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે. અને થર્ડ ટાઈપ જે છે એ એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા ઓર મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. બસ આ there are only three types of questions in this particular topic, practical organic chemistry, and first point is purification methods or purification of organic compounds. So there are different kind of purification methods for particularly organic compounds. And why purification method is necessary? Because once any organic compound you separate it or you produce it by any method, there are certain kind of impurities in it. So it is very necessary to get pure compound. You have to remove impurities, and for that particular we have certain techniques for purification, and that is sublimation, crystallization, distillation, differential extraction, and chromatography. So there are mainly 5 types of purification: sublimation, crystallization, distillation, differential extraction, and chromatography. Chromatography is the latest technology to purify the substance. તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ સબ્લિમેશનની. So okay, there is a question that how can you purified any substance? How will you check that substance is pure? And for that there are two methods mainly. For any pure compound, their boiling point and melting point is very sharp, so fixed.
એકદમ પરફેક્ટ હોય કે બેન્ઝીન સપોઝ છે, તો બેન્ઝીન છે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે તો એ 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો એ એક્ઝેક્ટ 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય એમ, બરાબર. પોઈન્ટ પછીનો પણ જે હોય તો એ પણ ફિક્સ હોય. એમાં પ્યોર જેટલો કમ્પાઉન્ડ હોય એમ એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ એટલું ફિક્સ આવશે, પરફેક્ટ આવશે. So most of the pure compounds have sharp melting points and boiling points. New methods of checking the purity, એટલે એક મેથડ થઈ બોઇલિંગ પોઈન્ટ કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ચેક કરો તો એનાથી પણ તમને સબસ્ટન્સ છે એની પ્યોરિટી છે એ ખ્યાલ આવે. New methods of checking the purity of an organic compound are based on different types of chromatographic and spectroscopic techniques. તો એક આ ટાઈપનો પણ ક્વેશ્ચન આવે છે કે તમારે સબસ્ટન્સ છે એની પ્યોરિટી છે તો એ કઈ મેથડથી ચેક કરશો. સો there are mainly two types of methods, melting point and boiling point, and second one is chromatography and spectroscopic techniques. First of all, sublimation. So what is sublimation? Sublimation means any compound which is very easily converted from solid to gaseous form. મીન્સ કે કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પાઉન્ડ ચેન્જ નથી થતો, એનું ડિકમ્પોઝિશન નથી થતું, બર્નિંગ નથી થતું, એવી કોઈ મેટર નથી. H2O liquid to H2O gas. So H2O is common, it is water, but its phase is one is in liquid and other state is vapor or gaseous. So in that way, sublimation means any substance which is in form of solid, and when you heat the compound or substance, solid substance is directly converted into its gaseous form. So there is no liquid form. Normally for any compound, when you heat the compound, solid substance is first converted into liquid and then it is converted into gas. But there are some compounds which are directly converted solid to gaseous form. So this kind of phenomena is known as sublimation. તો આમાં સબ્લિમેશન જે છે તો એ કઈ ટાઈપની ઇમ્પ્યોરિટીઝ, તો કે જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ જે એવી હશે કે સોલિડ ટુ ડાયરેક્ટ ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ ન થતી હોય, તો એ ટાઈપની ઇમ્પ્યોરિટીઝ રિમૂવ કરવા માટે સબ્લિમેશન જે છે, સબ્લિમેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેથડ. કે તમે કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ લીધો, એ કમ્પાઉન્ડ જે છે એને હીટિંગ આપો છો, સપોઝ કે આ ટાઈપનું ઓકે બીકર જ, અહીંયા આગળ જે સબસ્ટન્સ તમે લઈ લીધો છે અને સપોઝ કે અહીંયા આગળથી અહીંયાથી હીટિંગ તમે આપો છો, બરાબર, આ રીતે. તો અહીંયાથી હીટિંગ આપો એટલે આ જે સબસ્ટન્સ છે એ ડાયરેક્ટલી કન્વર્ટેડ શેમાં થશે? ગેસિયસ ફોર્મમાં. અને અહીંથી તમે એ ગેસિયસ ફોર્મ જે છે એને સાઈડમાં બીજું એક વેસલ લઈ અને એમાં એ ગેસિયસ ફોર્મ જે છે એને લઈ લો, એટલે ત્યાં આગળ એક કુલ થાય તો શું થશે? અહીંયા આગળ અગેઇન એ સબસ્ટન્સ છે એ મળશે. તો ફેર શું પડશે? તો કે અહીંયા આગળ જેનું સબ્લિમેશન, જેનું જે સોલિડમાંથી ડાયરેક્ટ ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થતું હશે, એની જોડે જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ હશે, તો એ ઇમ્પ્યોરિટીઝ કાંઈ સોલિડમાંથી ડાયરેક્ટ ગેસિયસ ફોર્મમાં એ કન્વર્ટ થતું ન હોય, તો એ ટાઈપની ઇમ્પ્યોરિટીઝ શું થશે? તો કે એ અહીંયા જ પડી રહેશે, બરાબર. તો એ ઇમ્પ્યોરિટીઝ જે હશે એ ઇમ્પ્યોરિટીઝ અહીંયા જ રહેશે આ રીતે, અને સોલિડ સબસ્ટન્સ છે એનું
અહીંયા ગેસિયસ ફોર્મમાં પહેલા કન્વર્ટ થશે અને ગેસિયસ ફોર્મમાંથી પાછું એને કુલિંગ આપીએ એટલે અહીંયા આગળ શું થઈ જશે, સોલિડ સબસ્ટન્સ છે એ મળી જશે. સો ઇન ધેટ વે વી વિલ ગેટ પ્યોર કમ્પાઉન્ડ. બરાબર. અને સમટાઈમ આ ટાઈપની ટેકનિક્સ છે તો એને 2-3 ટાઈમ રિપીટ પણ કરવામાં આવે તો ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ હજુ વધારે ડિક્રીઝ કરી શકાય. So this kind of phenomena is used in purification of like naphthalene, camphor. Commonly it is known as કપૂર. આપણે જનરલી જે પૂજા કરીએ છીએ એની અંદર કપૂરનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હવે એનાથી એટમોસ્ફિયર પણ પ્યોરિફાય થાય છે એમ કહે છે. તો એ જે કપૂર છે અને એમાં મેઇન કમ્પાઉન્ડ છે કેમ્ફર છે. સો કેમ્ફર, નેપ્થેલિન, સેલિસિલિક એસિડ. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ વિચ આર when we heat it, compound is directly converted into gaseous form. તો એ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ માટે સબ્લિમેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેથડ. તો અહીંયા તમને મેં જે એક્ઝામ્પલ્સ કીધા એ એક્ઝામ્પલ્સમાં નેપ્થેલિન, ઓકે, એન્થ્રેસિન એન્ડ salicylic acid and okay, camphor, that is also known as kapoor. ફિલ્મ સ્ટારની વાત નથી. કેમ્ફર કોમન નેમ જે છે એ કપૂર છે. ઓકે, સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ કેન બી purified by sublimation method. Now next one, crystallization. It is also a very common method. આ તમારે મેઇનલી એક્ઝામ્પલ્સ યાદ રાખી લેવાના. બસ આ એક્ઝામ્પલ્સ યાદ રાખી લો તો તમને જનરલી પૂછાય તો કઈ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવશે. તો ક્વેશ્ચન જે છે એ રીતે આવે કે નેપ્થેલિન can be purified by the method. પછી 4 ઓપ્શન્સ તમને આપેલા હોય. ઓકે, ઓવરઓલ આ જે ટોપિક છે એ પર્ટિક્યુલરલી ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર JEE એન્ડ નીટ ઓનલી. બોર્ડવાળા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એના માટે આ જે ટોપિક્સ છે જે કંઈ એનું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. એની અંદર આગળ અમુક ક્વેશ્ચન્સ એવા આવશે કે જે તમને પ્રેક્ટિકલની અંદર હેલ્પફુલ થાય. અને અમુક એ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ છે કે જે બીજે ક્યાંક આવતા હોય તો એના એપ્લાઇડ ફોર્મમાં ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ બોર્ડમાં આવે. કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ્સ વાળું જે ચેપ્ટર છે તો એની અંદરથી એ પોસિબલ છે કે એ આવે. ઓકે, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન જોઈએ તો આ પણ બહુ કોમન મેથડ છે. crystallization જે છે, so there are some compounds which are less soluble in particular solvent at room temperature, but when you give heat means ke but at higher temperature they are highly soluble, or it is also a, so the impure compound dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature. Room temperature a less soluble hoy with impurities, but at higher temperature, તો room temperature થી થોડું ઊંચું temperature લઈ જઈએ તો it is appreciably soluble at higher temperature. તો આ ટાઈપના જે impurities વાળા જે compounds છે તો એને crystallization method થી આપણે purified કરી શકીએ. શું કરવાનું છે? The solution is concentrated to get a nearly saturated solution. તમારે સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન બનાવવાનું, એટલે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ હોય એને ડિઝોલ્વ કરતા જાઓ અને એક એવો ટાઈમ આવે કે જ્યારે that compound can't be dissolved more, that is saturated point.
તો એ સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન બનાવવાનું, અને સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન જે બનાવીએ પછી શું કરવાનું રહે તો કે એનું કુલિંગ કરવાનું. એટલે તમે સર્ટેન હાયર ટેમ્પરેચર લીધું નોર્મલ ટેમ્પરેચર કરતા, અને એને ડિઝોલ્વ કરતા જાઓ, કમ્પાઉન્ડ છે એ એડ કરતા જાઓ. તો એ કમ્પાઉન્ડ છે એ પોર કરતા જાઓ, અને તમે હીટિંગ આપો છો એટલે ડિઝોલ્વ થતું જશે. એટ હાયર ટેમ્પરેચર સોલ્યુશન છે એ કમ્પાઉન્ડ છે એ મોર ડિઝોલ્વ થાય. એટલે તમે અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી શું થશે તો કે સેચ્યુરેટેડ તમે સોલ્યુશન બનાવશો, અને તમે વિથ હીટિંગ એ સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન બનાવ્યું છે. એટલે જેવું હીટિંગ કરવાનું બંધ કરી અને એને કૂલ થવા દેશો, પડ્યું રહેવા દો એમ નામ, એટલે સ્લોલી શું થશે, ટેમ્પરેચર ડાઉન થશે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર છે એ ડાઉન જતું જશે એટલે જે કમ્પાઉન્ડ જે છે એ અગેઇન શું થશે, ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં આવતો જશે. એ ક્રિસ્ટલ ફોર્મ થઈ જાય પછી સોલ્વેન્ટ છે એ અલગ રહેશે, અને કમ્પાઉન્ડ છે એ ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં આવી ગયો. પછી શું કરવાનું રહે, પછી એનું ફિલ્ટ્રેશન કરવાનું રહે. બરાબર, ફનેલ જે હોય તો એ ફનેલની અંદર તો આ ટાઈપની જે ફનેલ હશે, ફનેલની અંદર ફિલ્ટર પેપર મૂકી અને જે પણ તમે સોલ્યુશન છે કે જેમાં ક્રિસ્ટલ્સ પણ છે અને સોલ્યુશન લિક્વિડ ફોર્મમાં પણ છે, તો જે સોલ્વેન્ટ હશે એમાં મેઇનલી તો સોલ્વન્ટ હશે, અને સોલ્વેન્ટની જોડે શું હશે, ઇમ્પ્યુરિટીઝ હશે. ઇમ્પ્યુરિટીઝ બધી કેવી છે તો કે એ ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં આવી શકતી નથી. એટલે તમને અહીંયાથી તમે પોર કરશો બરાબર, તો ઉપરની સાઈડમાં શું વધશે, ક્રિસ્ટલ્સ મળશે આપણને બરાબર, અને અહીંયા આગળ જે આવશે એ શું આવશે, સોલ્વન્ટ્સ વિથ ઇમ્પ્યુરિટીઝ. અને અહીંયા પણ એવું કરી શકાય કે જો એમાં ક્રિસ્ટલ્સની અંદર ઇમ્પ્યુરિટીઝ રહી જતી હોય તો ક્રિસ્ટલ્સ જે મળી ગયા એ પાછા એને તમે અહીંયા આગળ શું મૂક્યું છે, ફિલ્ટર પેપર રાખેલો છે, તો એ ક્રિસ્ટલ્સને અલગ લઈ લો અને ક્રિસ્ટલ્સને અગેઇન પાછા સોલ્વેન્ટમાં લઈ અને એને તમે અગેઇન સેમ પ્રોસેસ છે એ કરતા જાઓ તો ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ મિનિમાઇઝ કરી શકાય. તો એ રીતે આ જે મેથડ છે, ધીસ મેથડ ઇઝ નોન એઝ crystallization. બરાબર. On cooling, the solution pure compound crystallizes out and is removed by filtration. તો અહીંયા આગળ આપણે જે વાત કરીએ તો filtrate mother liquor contains impurities and small quantity of the compound. એમાં although small quantity માં compound કે substance જેને કહીએ છીએ તો એ હશે. If the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, હવે શું કરવામાં આવે કે ટુ સોલ્વેન્ટ્સ નો યુઝ કરીએ. કઈ રીતે તો કે એક સોલ્વેન્ટ એવું છે કે જેની અંદર સબસ્ટન્સ છે એ લેસ સોલ્યુબલ છે, અને એક સોલ્વેન્ટ એવું છે કે જેની અંદર સબસ્ટન્સ છે એ હાઈલી સોલ્યુબલ છે. તો એ બંને સોલ્વેન્ટ લઈ અને જો તમે કમ્પાઉન્ડ સબસ્ટન્સ જેને પ્યોરિફાઈડ કરવો છે એને લઈ લો તો એ રીતે પણ આપણે એને કરી શકાય. So crystallization can be satisfactorily carried out in a mixture of these solvents. તો આ બંને સોલ્વેન્ટ્સ લઈને પણ તમે સારી રીતે એનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરી શકો. Impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over activated charcoal. શું કરવામાં આવે તો કે if colored impurities હશે તો તમે જે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કર્યું જે કાંઈ તો એમાં કલરફુલ સોલ્યુશન જે હશે એમાં અમુક કલર જે કંઈ આવી ગયા ઇમ્પ્યુરિટીઝના લીધે તો એને એક્ટિવેટેડ ચારકોલ જે હોય એક્ટિવેટેડ ચારકોલ તમે એમાં નાખી દો એટલે શું થઈ જશે, એ એની સરફેસ ઉપર એડસોર્બ કરી લેશે બધી ઇમ્પ્યુરિટીઝ, એટલે કલર છે એ કેવું થઈ જશે, રિડ્યુસ થઈ જશે એકદમ, એની ઇન્ટેન્સિટી કલરની જે છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે. Distillation. So this important method is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities and the liquids having sufficient difference in their boiling points. So this important method is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. Liquid કેવું હોવું જોઈએ, જે સબસ્ટન્સ તમે લ્યો છો, ડિસ્ટિલેશનની વાત છે હવે.
તો ડિસ્ટિલેશન જે છે એ મેઇનલી એક તો લિક્વિડ માટે છે, એવું લિક્વિડ કમ્પાઉન્ડ્સ કે જે વોલેટાઇલ છે અને એમાં જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ નોન વોલેટાઇલ છે. તો શું થશે, જે વોલેટાઇલ છે એને હીટિંગ આપશો એટલે એ વેપર ફોર્મમાં આવી જશે, ગેસિયસ ફોર્મમાં આવી જશે અને એને બીજી સાઈડમાં એને લઈ અને તમે એને કુલિંગ આપો તો શું થશે, એ અગેન પાછું લિક્વિડ ફોર્મમાં આવશે અને જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ હશે એ ઇમ્પ્યોરિટીઝ નોન વોલેટાઇલ છે તો એ ક્યાં રહેશે, એ ફ્લાસ્કમાં એમ નામ નીચે રહી જશે. તો ધીસ ઇઝ ધ simplest method of distillation. Liquids having different boiling points vaporize at different temperatures. The vapors are cooled and the liquids so formed are collected separately, like chloroform અને aniline છે. હા, આ મોસ્ટલી ડિસ્ટિલેશન ક્યારે યુઝ થાય? બીજું તો કે it is used to separate liquids from liquids which are which is having different boiling points. એના boiling points જે છે એ different હોય અને એમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે જે ડિફરન્સ છે એ મેઝરેબલ અથવા તો મોર હોય ડિફરન્સ, તો એમાં સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન આવે. તો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન જે છે, simple distillation, it is used for compounds, liquid compounds which is having big boiling point difference. બરાબર, તો જેમાં બોઇલિંગ પોઈન્ટનો ડિફરન્સ છે એ બિગ હોય, મોટો હોય, બરાબર, તો એમાં સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન છે એ યુઝફુલ છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોરોફોર્મ મીન્સ CHCl3, ઇટ ઇઝ નોન એઝ કોમનલી ક્લોરોફોર્મ. તો ક્લોરોફોર્મ છે 334 કેલ્વિન, આઈ થિંક, યસ 334 કેલ્વિન, એન્ડ એનિલિન and it is 457 Kelvin, 457 Kelvin. તમારે ટેમ્પરેચર યાદ રાખવાની જરૂર નથી, તમારે એક્ઝામ્પલ જ યાદ રાખવાનું છે કે ક્લોરોફોર્મ અને એનિલિન છે, સો ઇટ કેન બી સેપરેટેડ બાય સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન. કારણ કે આ બંને વચ્ચે તમે જોઈ શકો કે જે બોઇલિંગ પોઈન્ટનો જે ડિફરન્સ છે એ બહુ મોટો છે. there is a big difference in their boiling points, so it can be easily differentiate by simple distillation. તો એ સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન ટેકનિક જે છે એનાથી તમે એને અલગ કરી શકશો. શું થશે તો કે આ જે કમ્પાઉન્ડ વાળું જે મિક્સચર હશે, તો અહીંયા આગળ સપોઝ કે તમે અહીંયા આગળ શું કર્યું, મિક્સચર છે એમાં ક્લોરોફોર્મ છે, એનિલિન છે, બોથ ધી કમ્પાઉન્ડ્સ આર ઇન લિક્વિડ ફોર્મ. આ રીતે એને પછી અહીંયા આગળ અહીંથી હીટિંગ આપવામાં આવે. શું થશે, પહેલા કયું કમ્પાઉન્ડ, કયું લિક્વિડ છે એ ગેસિયસ ફોર્મમાં આવશે, જેનું લોઅર બોઇલિંગ પોઈન્ટ હશે એ કેવું આવશે, પહેલા બહાર આવશે. એટલે અહીંયા આગળ અને અહીંયા આગળ આને કુલિંગની ફેસિલિટી છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય કે જેમાં એક સાઈડથી તો અહીંથી એક સાઈડથી વોટર છે એ એમાં
અહીંથી વોટરથી પ્રેશરથી વોટર છે એ અહીંયા જે આ ગ્લાસ ટ્યુબ હશે એ ગ્લાસ ટ્યુબની ફરતે વોટર છે એ ફરતું રહેશે, બરાબર. એ ક્યાંય અંદર નહીં જાય, પણ એનાથી શું થશે, કુલિંગ પ્રોસેસ જે છે એ થશે. એટલે અંદર જે વરાળ છે, સોરી વેપર જે છે એ વેપર શું થશે, વેપરનું કુલિંગ થશે. એ વેપરનું કુલિંગ થશે એટલે અહીંયા આગળ તમને પ્યોર મળશે. તો ઇનિશિયલી આની અંદર પહેલા કોણ બહાર આવશે, ક્લોરોફોર્મ, the substance which is having lower boiling point comes out first. પહેલા બહાર આવી જશે. આમાં જનરલી અહીંયા આગળ એક શું રાખવામાં આવે, થર્મોમીટર છે એ રાખવામાં આવતું હોય છે કે જેથી ટેમ્પરેચર છે એ તમે એનું નોટ ડાઉન કરી શકો. એટલે જ્યાં સુધી ક્લોરોફોર્મ હશે ત્યાં સુધી ટેમ્પરેચર છે એ 334 કેલ્વિનથી એબો નહીં જાય. તો એ રીતે પણ તમે એને સમજી શકો. તો 334 કેલ્વિનથી અપ જાય એટલે તરત જ આ પ્રોસેસ છે એ સ્ટોપ કરી દો. તો શું થશે, અહીંયા આગળ કયું આવશે, ક્લોરોફોર્મ છે એ અલગ થઈ ગયું. તો આ એક ટેકનિક થઈ. The liquid mixture is taken in a, બસ આ મેં મેથડ તમને સમજાવી દીધી, હું રીડ કરી જાઉં છું હવે. Liquid mixture is taken in a round bottom flask and heated carefully. On boiling, the vapors of lower boiling component are formed first. The vapors are condensed by using a condenser and the liquids is collected in a receiver. Beaker ની અંદર અલગ. The vapors of higher boiling component from later and the liquid can be collected separately. બરાબર. એક વખત ટેમ્પરેચર હાઈ જતું હોય પછી તમે ક્લોરોફોર્મ વાળું જે વેસલ છે એને હટાવી દો ત્યાંથી અને ત્યાં બીજું વેસલ મૂકી દો. તો હવે જે આવશે એ શું આવશે, એનિલિન આવશે. સો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન. બરાબર. આ બધું મેં નથી કર્યું પણ અહીંયા આગળ ફિગરની અંદર શો કરેલું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન. Now, what is fractional distillation? Let's see. There are some liquid compounds which is having less difference of their boiling points. For particularly that kind of substances can be purified by fractional distillation. જેમાં boiling points છે એનો ડિફરન્સ છે એ લેસ હોય, બિગ ડિફરન્સ હોય ત્યાં સુધી તો તમે સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશનથી તમે એને અલગ કરી શકો, બરાબર, પ્યોરિફાઈડ કરી શકો. પણ જેમાં 4-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો જ ડિફરન્સ છે, બરાબર, કે અપ ટુ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો જ ડિફરન્સ છે, તો એ ટાઈમે તમે શું કરો, તો કે ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન છે એ કરો. તો એ શું થશે, મોર પ્યોર સબસ્ટન્સ છે એ તમે મેળવી શકો. એટલે સો યુ કેન ગેટ મોર પ્યોર સબસ્ટન્સ. If the difference in boiling points of two liquids is not much, simple distillation cannot be used to separate them. The vapors of such liquids are formed within the same temperature range and are condensed simultaneously. શું થશે, તો કે જો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન લેશો અને ટેમ્પરેચરનો ડિફરન્સ, સોરી બોઇલિંગ પોઈન્ટનો જે ડિફરન્સ છે એ બહુ સ્મોલ હશે, તો શું થશે, બંને લિક્વિડ છે એ એકસાથે ઇવેપોરેટ થશે. એટલે તમારે જે એને સેપરેટ કરવા છે એ સેપરેટ નહીં થઈ શકે. So in this technique, vapors of a liquid mixture are passed through a fractionating column before condensation. Means કે અહીંયા આગળ કન્ડેન્સેશન વાળો એક જે પ્રોસેસ રાખી એની પહેલા એક જે રાખ્યું એ શું કર્યું, અહીંયા આગળ હવે રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક લેવામાં આવે. So I am not good in drawing. તો અહીંયા આગળ તો આ જે હશે એની અંદર શું કરી દે, ગ્લાસના પીસીસ, ક્યુબ્સ કે પીસીસ જે છે એ આ રીતે મૂકી દીધા, બરાબર, આ રીતે. અહીંયા આગળ શું કર્યું, મિક્સચર જે છે એ મિક્સચર તમે લઈ લીધું, નીચેથી તમે હીટિંગ આપો છો, બરાબર. હીટિંગ આપશો એટલે શું થવાનું, તો હીટિંગ આપશો એટલે અહીંયા આગળ બંને લિક્વિડ જે છે
So both the liquids converted into gaseous form. પણ આ જે ગ્લાસ ક્યુબ્સ કહીએ તો એ ગ્લાસ ક્યુબ્સ કે ગ્લાસના પીસીસ છે કે જે તમે આ એરેન્જ કરેલા છે એટલે એમાંથી જે વેપર પાસ થશે તો આ જે હશે ને એનું ટેમ્પરેચર એ આની કમ્પેરિઝનમાં તો લોઅર હશે એટલે ત્યાં હીટ એક્સચેન્જ થશે. હીટ એક્સચેન્જ થશે એટલે શું થશે કે જેનું લોઅર ટેમ્પરેચર છે, બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ લો છે, એ ગેસિયસ ફોર્મમાં અહીં સુધી આવશે અને પછી અહીંયા આગળ આ રીતે અને અહીંયા હું આ ટાઈપના આ રીતે અહીંયા આગળ અને આમાં કન્ડેન્સિંગ માટે વોટર છે એ એક બાજુથી બરાબર. તો કન્ડેન્સિંગ કરો એટલે શું થશે તો કે જેનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ લેસ હશે, કમ્પેરેટિવલી ડિફરન્ટ તો હોવાનું જ તે, તો એ કમ્પેરેટિવલી જે ડિફરન્ટ હશે એમાં જે લેસ બોઇલિંગ પોઈન્ટ વાળું હશે એ જ ગેસિયસ ફોર્મમાં અહીં સુધી પહોંચી શકશે. તો એ અહીંથી પછી કન્ડેન્સ થઈ અને અહીંયા આગળ તમને મળશે. અને જેનું હાયર બોઇલિંગ પોઈન્ટ હશે, બોઇલિંગ પોઈન્ટ જેનું હાયર હશે એ શું થશે અહીંથી પાછા લિક્વિડ ફોર્મમાં પાછા આવતા જશે એટલે એ લિક્વિડ ફોર્મમાં ફરી આવી જશે. તો એ રીતે આપણે જેમાં બોઇલિંગ પોઈન્ટનો ડિફરન્સ જે છે એ લેસ હોય તો એને આપણે આ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન જે છે એ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનની મેથડથી એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ. Vapors of the liquid with higher boiling point condense before the vapors of the liquid with lower boiling point. The vapors rising up in the fractionating column become richer in more volatile component. By the time the vapors reach to the top of the fractionating column, these are rich in the more volatile component. અહીંયા ઉપર જે સુધી જે પહોંચશે એમાં કયું હશે જે more volatile component હશે એ જ હશે. Fractionating columns are available in various sizes and designs as shown in figure. A fractionating column provides many surfaces for heat exchange between the ascending vapors and the descending condensed liquid. શું થશે heat exchange છે એ થતી રહેશે. Some of the condensing liquid in the fractionating column obtains heat from the ascending vapors and re-vaporizes. આમાં પછી જે નેક્સ્ટ ફિગર છે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ફ્રેક્શનેટિંગ કોલમ્સ. સો સિમ્પલ પેક્ડ કોલમ એમાં ગ્લાસ બીડ્સ છે અને એક બબલ પ્લેટ કોલમ્સ છે. અહીંયા આગળ the vapors thus become richer in low boiling component. The vapors of low boiling component ascend to the top of the column. On reaching the top, the vapors become pure in low boiling component and pass through the condenser and pure liquid is collected in a receiver. તો અહીંયા આગળ આ મેટર જે છે એ મેં તમને આખી સમજાવી. So each successive condensation and vaporization unit in the fractionating column is called a theoretical plate. બધી શું કહેવાય theoretical plate. Commercially columns with hundreds of plates are available. એટલે હવે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર શું કરવામાં આવે તો કે આવી નંબર ઓફ પ્લેટ્સ, હન્ડ્રેડ્સ ઓફ પ્લેટ્સ છે એ અવેલેબલ હોય ને એ ટાઈપનું ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન છે એ કરવામાં આવતું હોય છે. Mainly, one of the technological applications of fractional distillation is to separate different fractions of crude oil in petroleum industry. એટલે પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર મેઇનલી ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન છે એનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે અને આઈ થિંક યુ લર્ન્ટ ઇટ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 10th. પેટ્રોલિયમનું જે ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન છે એમાં ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ યુ વિલ ગેટ. પેટ્રોલ મળતું હતું, ડીઝલ મળતું હતું, નેપ્થા હતો, બરાબર, ઉપરના ભાગમાં મિથેન ઇથેન ગેસ હતા. તો એ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન થયું. ઓકે, નાઉ ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર.
તો આ ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર, તો એક તો એની જરૂર શું કામ પડી, વાય ઇટ ઇઝ નીડેડ, એન્ડ વોટ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર. ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર, તો આની અંદર એઝ શોન ઇન ફિગર રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક લઈ અને એની અંદર લિક્વિડ છે એને હીટિંગ આપવામાં આવે છે. એમાં એક કેપિલરી ટ્યુબ મૂકેલી છે કે જેથી કરીને એનું જે ટુ રેગ્યુલેટ ધ એર છે એને રેગ્યુલેટ કરી શકાય, અને એમાંથી જે વેપર પ્રોડ્યુસ થશે તો એ વેપરને બીજી સાઈડમાં લઈ અને વોટર ઇનલેટ એમાં આપેલું છે એટલે કન્ડેન્સ કરી અને એનું ડિસ્ટિલ્ડ જે લિક્વિડ છે એ મેળવી શકાય. મીનવાઇલ એમાં વેક્યુમ પંપ જે છે એ વેક્યુમ પંપ એમાં જોડેલો છે, જેથી કરીને શું થાય તો કે એ વેક્યુમ પંપથી એનું જે પ્રેશર છે એ રિડ્યુસ કરી શકાય. એટલે વોટર પંપ ઓર વેક્યુમ પંપ છે. મેનોમીટર જે છે એ પ્રેશર જે છે એ પ્રેશરને મેજર કરવા માટેનું એ મેનોમીટર જે છે એના મેજર કરવા માટે છે પ્રેશર છે એ. તો અહીંયા પ્રેશર છે એ રિડ્યુસ કરીએ, પ્રેશર રિડ્યુસ કરીએ તો જે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ બોઇલિંગ પોઈન્ટ શું થશે, રિડ્યુસ. તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લિસરોલની વાત કરીએ છીએ તો ગ્લિસરોલ જે છે એ ગ્લિસરોલનું જે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે તો એ બોઇલિંગ પોઈન્ટ 560 કેલ્વિન છે, ઓર 563 કેલ્વિન છે. ઇટ ઇઝ 563 કેલ્વિન. તો આ 563 કેલ્વિન છે, પણ એની પહેલા જ તે ગ્લિસરોલ જે છે એ ડીકમ્પોઝ થઈ જાય. તો ગ્લિસરોલ ડીકમ્પોઝ થઈ જાય એટલે શું થાય તો કે તમે એને ઇવેપોરેટ કરી અને એને અલગ કરવું છે તો એનું પ્યોરિફિકેશન છે એ પોસિબલ ન થાય. પણ જો તમે એને રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર, આ જે છે એ 1 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે, પણ રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર લ્યો, રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 12 mm મર્ક્યુરી ની જે હાઇટ હોય એ જે પ્રેશર છે એ બરાબર, આઈ થિંક 76 mm છે એટલે 1 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર થાય. તો આટલું રિડ્યુસ કરી દેવામાં આવે પ્રેશર જે છે એ. તો આટલું જે રિડ્યુસ કરી દેવામાં આવે તો એનું જે ટેમ્પરેચર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ બોઇલિંગ પોઈન્ટ રિડ્યુસ થઈ અને 453 કેલ્વિન થઈ જાય. તો જો બોઇલિંગ પોઈન્ટ શું થઈ ગયું, બહુ જ ડિક્રીઝ થઈ ગયું. હવે આટલું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ આ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ક્યારે, અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર. તો આ જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઉપર શું થશે હવે, તો હવે ઇઝીલી ગ્લિસરીન જે છે એને કન્વર્ટ કરી શકાશે ગેસિયસ ફોર્મમાં, ડીકમ્પોઝ નહીં થાય. આ જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ બોઇલિંગ પોઈન્ટે શું થઈ જાય છે, ડીકમ્પોઝ થઈ જાય છે. તો એ રીતે અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર we can get distilled glycerol. તો જનરલી આ જે મેથડ છે એ સોપ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે ગ્લિસરોલ લાઈ જેને કહેવામાં આવે, સ્પેન્ટ કહેવામાં આવે છે, તો એને એમાંથી ગ્લિસરોલ છે એ એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે થઈને આ મેથડ છે યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ જે છે એ ડિફરન્શિયલ એક્સટ્રેક્શન. ઓકે, ડિફરન્શિયલ એક્સટ્રેક્શનની વાત કરીએ એ પહેલા તમને આના એક્ઝામ્પલ્સ છે એ કહી દઉં. There are 3 types of distillation we learned. First is simple distillation. So when there is big difference of boiling points, that kind of liquids, mixture of liquids can be separated by simple distillation. So for example, chloroform and benzene. તો એમાં
બેન્ઝીન જે છે એ 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો એને તમે પછી કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરી નાખો. ક્લોરોફોર્મ એ આઈ થિંક 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે સમથિંગ છે. તો એ બંને વચ્ચેના ડિફરન્સ છે એ ટાઈપના જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે, તો એને તમે આ રીતે અલગ કરી શકો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશનથી. ફ્રેન્ડ્સ, આ એક્ઝામ્પલ છે એ નોટ ડાઉન કરી લેજો. સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન જે છે એમાં benzene and mixture of benzene and aniline. Benzene is having 80 degrees Celsius boiling point and aniline is 184 degrees Celsius boiling point. Diethyl ether and toluene. Diethyl ether boiling point is 35 degrees Celsius. For toluene, boiling point is 110 degrees Celsius. So this kind of mixture can be distilled by simple distillation. For fractional distillation, example is acetone and methanol. Acetone having 65 degrees Celsius boiling point, and for methanol it is 57 degrees Celsius. So less difference of boiling point, and when boiling points difference is very less, then fractional distillation is very useful. Difference of boiling point is very high, then simple distillation is useful. And there are some compounds, substance, which are decomposed at their boiling point, or near to their boiling point they decompose. That kind of substance is distilled by reduced pressure distillation. So that kind of compound is glycerol. Particularly for glycerol, it is very useful when in soap industries. એમાં સોપ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સોપ જે બનાવીએ છીએ તો એમાં જે બાય પ્રોડક્ટ ગ્લિસરોલ મળે છે એમાંથી એને પ્યોરિફાઈડ કરવા માટે આ મેથડ છે યુઝ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ differential extraction. When an organic compound is present in an aquarium, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water. See the statement. શું કહેવા માંગે છે? Organic substance which is less soluble in water but more soluble in any organic solvent. તો ત્યાં એ બંને શું કરવામાં આવે? તો કે પહેલા વોટરની અંદર સોલ્યુશન કરવામાં આવે જેમાં ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પેરેટિવલી લેસ સોલ્યુબલ છે, અને એ જે મિક્સચર છે એ જે સોલ્યુશન છે એ સોલ્યુશનને અનધર ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટની અંદર લેવામાં આવે કે જેમાં ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ અને વોટર છે એ મિક્સઅપ નથી થઈ શકતા. તો શું થશે? ત્યાં ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટની અંદર ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે એ હાઈલી ડિઝોલ્વડ હોય એટલે એમાં ડિઝોલ્વ થઈ જશે, અને વોટર જે છે એ વોટર અલગ લેયર બનાવી નાખશે, કારણ કે વોટર અને ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ જે છે એ બંને નોન મિસિબલ છે, મિક્સ અલગ, એટલે શું થશે? બે અલગ લેયર બનાવશે. તો અલગ લેયર બન્યા પછી તમે એને પિંચકોક વડે તમે એને અલગ કરી શકો, અને એ પ્રોસેસ જે છે એને રિપીટ કરો તો એનાથી કમ્પાઉન્ડ છે એ પ્યોર ફોર્મમાં લઈ શકાય, ને પછી એને પાછું અગેન ડિસ્ટિલેશન મેથડ જે છે એનાથી એ સોલ્વેન્ટ જે છે એને અલગ કરી શકો તમે. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layers which can be separated by separatory funnel. The organic solvent is later removed by distillation or by evaporation to get back the compound. બરાબર? તો એમાં ડિસ્ટિલેશન થી તમે એને ફરી પાછું એ કમ્પાઉન્ડ છે એ મેળવી શકો. Differential extraction is carried out in a separatory funnel as shown in figure. આવી એક સેપરેટરી ફનેલ હોય અને એની અંદર એ મિક્સચર ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ઇન એક્વિયસ લેયર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કર્યું? ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડને શેમાં લીધો? એક્વિયસમાં, મીન્સ કે વોટરની અંદર એને લઈ અને એનું મિક્સચર બનાવ્યું,
કે જેમાં એ લેસ સોલ્યુબલ છે. સોલ્યુબલ તો છે પણ એટલો બધો હાઈલી સોલ્યુબલ નથી. પછી એની અંદર શું કર્યું તો કે ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ છે એ એડ કર્યો. ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ એડ કરશો એટલે શું થશે તો કે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એ શેમાં છે? હાઈલી ડિઝોલ્વડ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ. એટલે એ એક અલગ લેયર થઈ જશે અને વોટરનું લેયર કેવું થઈ ગયું? અલગ. અને એ રીતે બંનેને અલગ કરી લેવામાં આવે. તો અહીંયા આગળ જે લેયર છે એ ચેન્જ થયું. એ શેના લીધે ચેન્જ થયું તો કે ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ અને એમાં ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયો, હાઈલી ડિઝોલ્વ છે. એટલે એમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયો, એ એબ્સોર્બ થઈ ગયો. તો વોટર છે એ અલગ થઈ જશે. તો એ બે અલગ લેયર બનાવશે અને પછી એ લેયરને અલગ કરી લેવામાં આવે. તો આ જે છે એને ડિફરન્શિયલ એક્સટ્રેક્શન થયું. If the organic compound is less soluble in organic solvent, a very large quantity of solvent would be required to extract even a very small quantity of the compound. The technique of continuous extraction is employed in such cases. In this technique, same solvent is repeatedly used for extraction of the compound. અહીંયા આગળ ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્ઝોઇક એસિડ લઈએ, C6H5COOH બેન્ઝોઇક એસિડ પ્લસ વોટર લઈ લો તમે, બરાબર. તો આનું એક મિક્સચર બન્યું, બરાબર. કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન નહીં કહીએ પણ આ જે એક તમે જે વેસલમાં લીધું અને એને પ્રોપરલી મિક્સ કરી દીધું, ત્યાર પછી શું કરવામાં આવે? ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ લાઈક બેન્ઝીન સોલ્વેન્ટ. કયું સોલ્વેન્ટ છે આ? ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ. તો એ ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ જે છે એ એમાં તમે એડ કર્યું. હવે ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ જેવું તમે એડ કરશો, બેન્ઝીન એન્ડ વોટર ઇઝ ઇમિસિબલ, એ મિક્સઅપ નથી થતા. પણ બેન્ઝીન જે છે એ બેન્ઝીનમાં C6H5COOH મીન્સ કે બેન્ઝોઇક એસિડ એ એબ્સોર્બ થઈ જશે, રિએક્શન નહીં કરે, એ એબ્સોર્બ થઈ જશે. આ સોલ્વેન્ટ એઝ એ સોલ્વેન્ટ છે. એટલે હવે આમાં જે લેયર બનશે તો એક શું બન્યું? H2O નું લેયર બનશે અને અહીંયા આગળ બીજું કયું લેયર બનશે તો કે એની અંદર શું હશે? બેન્ઝીન પ્લસ બેન્ઝોઇક એસિડ, બરાબર. પછી આ બંને અલગ કરી લેવામાં આવે. તો આ રીતે આપણે એને એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ chromatography. Chromatography is an important technique extensively used to separate mixture, the mixture ને સેપરેટ કરવા માટે, into their components, purify compounds, purify કરવા માટે પણ આ ટેકનિક યુઝફુલ છે, and also to test the purity of compounds. compounds ની પ્યોરિટી માટે, compounds જે છે એને પ્યોરિફાઈ કરવા માટે, પ્યોરિટી એટલે એમાં ઇમ્પ્યુરિટીઝ કેટલી છે એમ ચેક કરવા માટે, પ્યોરિફાઈ કરવા માટે અને સેપરેટ કરવા માટે, સેપરેટ મિક્સચર્સ ઇન્ટુ ધેર કોમ્પોનન્ટ્સ. તો આ 3 ટાઈપના યુઝીસ જે છે એ ક્રોમેટોગ્રાફીની અંદર છે. નેમ જે ક્રોમેટોગ્રાફી, ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ગ્રીક વર્ડ ક્રોમા. ક્રોમા મીન્સ કલર. Since the method was first used for the separation of colored substances found in plants, plants ની અંદર જે colored substances હતા એને સેપરેટ કરવા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ મેથડ છે એ યુઝ કરવામાં આવી હતી, એટલે એના ઉપરથી આ નેમ જે છે ક્રોમેટોગ્રાફી એ ડિરાઈવ થયેલું છે. In this technique, the mixture of substance is applied onto a stationary phase, which may be a solid or a liquid. કે લિક્વિડ કે સોલિડ જે છે એના ઉપર જે સ્ટેશનરી ફેઝ જે હોય તો એના ઉપર કોઈ સોલ્યુશન જે છે જેને સોલ્વેન્ટની અંદર લઈ અને બનાવેલું હોય અને એના ઉપર સ્પ્રેડ કરવામાં આવે અને આ જે મોબાઈલ સોલ્યુશન હશે કે એની અંદર કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે એ મોબાઈલ ફેઝમાં હશે તો એનું એડસોર્પ્શન જે હશે એમાં જે કોમ્પોનન્ટ્સ છે, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ આર એડસોર્બ્ડ ઇન અ ડિફરન્ટ એમાઉન્ટ કે જેથી કરીને એ કેટલાક સમ ઓફ ધી કોમ્પોનન્ટ્સ એડસોર્બ મોર એન્ડ સમ ઓફ ધી લેસ. તો એ રીતે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકાય.
મોસ્ટલી હું તમને જે મોસ્ટ કોમન મેથડ છે આની અંદર એ તમને હું અહીંયા એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. પછી એની જે કંઈ ટાઈપ્સ ને એ જે કંઈ છે, અમે કોલેજમાં હતા ત્યારે અમારે આ ટાઈપની એક પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી આવતી. તો એની અંદર સર્ટેન ટાઈપનો એનો ક્રોમેટોગ્રાફી માટેનો સ્પેશિયલ પેપર આવતો અને એ પેપરની ઉપર આ ટાઈપનું કટિંગ કરેલું હોય અને એમાં શું કરતા કે સોલ્વન્ટ પ્લસ સબસ્ટન્સ મીન્સ કે એક સોલ્યુશન છે એ બનાવી નાખતા અને એ સોલ્યુશન જે છે એ સોલ્યુશન એમાં સબસ્ટન્સ મે બી મોર દેન વન હોય તો એ સોલ્યુશન જે છે એ સોલ્યુશનને અહીંથી સ્લોલી પોર કરતા અથવા એમ કહીએ કે ડ્રોપ વાઇઝ ત્યાં આપણે અહીંયા આગળ ડ્રોપ છે એ મૂકતા જઈએ એટલે શું થશે કે ધીમે ધીમે અહીંથી આમ સ્પ્રેડ થાય. તો આ જે સ્પ્રેડ થતું જાય તો આ જે ડિફરન્ટ ટાઈપના જે સબસ્ટન્સ હશે એ સબસ્ટન્સ શું થશે તો કે એનું એડસોર્પ્શન જે છે એ એડસોર્પ્શન અને એની મોબિલિટી જે છે તો એ બંને ડિફરન્ટ હશે. એટલે જે મોર એબ્સોર્બ થતો હશે, એડસોર્પ્શન જેનું વધારે હશે, મોર એડસોર્પ્શન જેનું હશે તો એ સપોઝ કે આટલા પાર્ટમાં રહે છે તો એ આટલામાં જ આવશે અને રિમેનિંગ જે સબસ્ટન્સ છે એ સબસ્ટન્સ અહીં સુધી સપોઝ કે આવે છે તો એ અલગ એનું એક લેયર બનાવશે. એટલે એક આટલા ભાગમાં આવ્યું, બીજું આટલા ભાગમાં આવ્યું અને સોલ્વેન્ટ જે હશે એ સોલ્વેન્ટ મોસ્ટલી શું થતું જાય તો કે નીચે એ બહાર નીકળી જશે ડ્રોપવાઇઝ. તો આ જે એડસોર્પ્શન થયું એ એડસોર્પ્શન પછી અહીંયા આગળ એના જે સર્ટેન કલર છે એ લાવવા માટે તમે જે ઇન્ડિકેટરનો યુઝ કરો તો એ ઇન્ડિકેટરનો યુઝ કરી અને અહીંયા આગળ એ સબસ્ટન્સ છે કે કેમ એ તમે ચેક કરી શકો કે ઇન્ડિકેટર છે એ તમે અહીંયા આગળ એડ કરો એટલે એનું સર્ટેન કલર છે એ શો કરે અને એના ઉપરથી તમે એને ડિટેક્ટ કરી શકો કે ભાઈ આટલા પોર્શનની અંદર જે સર્ટેન કલર આવતો હોય તો એ સર્ટેન કમ્પાઉન્ડ છે એ કલર ઇન્ડિકેટર સાથે કલર આપતો હોય તો એ રીતે એને અલગ કરવામાં આવે. તો આ એક સિમ્પલ ક્રોમેટોગ્રાફીની મેથડ છે કે જેમાં આપણે શું કર્યું તો કે મિક્સચર જે છે એને સેપરેટ કરી નાખ્યું. એક આટલા ભાગમાં મિક્સચર આવ્યું તો બીજું નીચેના અલગ ભાગની અંદર મિક્સચર આવ્યું. હવે આ જે ક્રોમેટોગ્રાફી છે એની મેથડમાં થોડો ડિફરન્સ મેથડ પ્રમાણે હોય અને એની અંદર અહીંયા આપણે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી લીધી પણ પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી હોય અથવા તો અહીંયા આગળ થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી છે. પછી એમાં સોલિડ એડસોર્બન્ટ જે હોય તો એ અલગ અલગ ટાઈપના સિલિકા જેલ છે, એલ્યુમિના છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે તો એ ટાઈપના એડસોર્બન્ટ જે છે સ્ટેશનરી ફેઝ જેને કહેવાય તો એ સ્ટેશનરી ફેઝ હોય. તો a pure solvent, a mixture of solvents or gas is allowed to move slowly over the stationary phase. તો સ્ટેશનરી ફેઝ જે છે ફિક્સ છે બરાબર એ નોન મૂવેબલ છે તો એના ઉપર જે મોબાઈલ થઈ શકે એ ટાઈપના જે સોલ્યુશન છે અથવા તો ગેસ છે કે એને પાસ કરવામાં આવે. The components of the mixture get gradually separated from one another. Components of mixture મિક્સચરના components છે એ શું થઈ જશે સેપરેટ થશે ગ્રેજ્યુઅલી. The moving phase is called the mobile phase. Based on the principle involved, chromatography is classified into two different categories. Two of these are adsorption chromatography and partition chromatography. Now, what is adsorption chromatography? Adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different degrees. Means કે અહીંયા adsorbent જે છે જેના ઉપર સબસ્ટન્સ છે એ એડસોર્બ થાય છે તો એ ડિફરન્ટ સબસ્ટન્સીસ જે છે એની એડસોર્બ થવાની જે કેપેસિટી છે એ ડિફરન્ટ હોય છે તો એના બેઝ ઉપર આ ક્રોમેટોગ્રાફી એડસોર્પ્શન ક્રોમેટોગ્રાફી જે છે એ વર્ક કરે છે. Commonly used adsorbents, that is silica and alumina, when a mobile phase is allowed to move over a stationary phase. તો એ મેં તમને આગળ જેમ સમજાવ્યું એમ કે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી ઉપર મેં તમને સમજાવ્યું તો પેપર ક્રોમેટોગ્રાફીમાં એ ખાસ પ્રકારનો જે પેપર છે એ સ્ટેશનરી ફેઝ થયું એના ઉપર તમે સોલ્યુશન બનાવી અને જે એને સ્પ્રેડ થવા દો તો એ મોબાઈલ ફેઝ થયું.
When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, the components of the mixture move by varying distances over the stationary phase. કારણ કે સ્ટેશનરી ફેઝ ઉપર જે કમ્પાઉન્ડ છે એ મોર એબ્સોર્બ થતો હશે તો એની મૂવ જે છે મૂવમેન્ટ જે છે એ લેસ હશે. તો એ રીતે બંને જે કમ્પોનન્ટ્સ જે પણ હશે તો એને તમે અલગ કરી શકશો, ડિફરન્શિએટ કરી શકશો. Following are two main types of chromatographic techniques based on the principle of differential adsorption: column chromatography and thin layer chromatography. Thin layer and a short name TLC છે. So column chromatography. Now what is column chromatography? Column chromatography involves separation of a mixture over a column of adsorbent packed in a glass tube. The column is fitted with a stopcock at its lower end. The mixture adsorbed on adsorbent is placed on the top of the adsorbent column picked in a glass tube. તો એમાં આવી સ્પેશિયલ ટાઈપનું ગ્લાસ ટ્યુબ જે છે એ લેવામાં આવે અને આ ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર આ રીતે એમાં સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિના જે છે તો એ એલ્યુમિના એમાં ભરી દેવામાં આવે, એમાં ઉપરથી આ પેક કરી દે આ રીતે અને પછી શું કરવામાં આવે, ઉપરથી જે સોલ્યુશન છે કે જેમાં ડિફરન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એ હોય તો એવું જે લિક્વિડ ફોર્મમાં જે પણ સોલ્યુશન હશે એને અહીંયા પોર કરવામાં આવે એટલે ધીરે ધીરે એ સ્પ્રેડ થશે અને ડાઉન સાઈડમાં એની મૂવમેન્ટ જે છે એ થતી જશે. So the mixture adsorbed on adsorbent is placed on the top of the adsorbent column packed in a glass tube. An appropriate eluent, which is a liquid or a mixture of liquids, is allowed to flow down the column slowly. શું કરવામાં આવે, આ ટાઈપની જે કોલમ છે એની અંદર ઉપરથી જે તમે મિક્સચર છે એ મિક્સચરને તમે એલાવ કરો સ્પ્રેડ થવા માટે એટલે એ ધીરે ધીરે ડાઉન સાઈડમાં શું થશે, એ સ્પ્રેડ થતું જશે, આગળ મૂવ થતું જશે. સોલ્વેન્ટ, મિક્સચર ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ A plus B plus C. એડસોર્બન્ટ તો સ્ટેશનરી ફેઝ છે અને ગ્લાસ વૂલ અને નીચે એમાં સોલ્વેન્ટ જે હશે તો એ બહાર આવી જશે. સપોઝ કે A plus B plus C એમ 3 ટાઈપ્સના ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ છે તો એ 3 ટાઈપના જે ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ છે એને અહીં ઉપરથી અહીંયા સ્પ્રેડ થવા દેવામાં આવે તો જેની એડસોર્બ જે the component which is more adsorbed will move less. તો એની મૂવમેન્ટ લેસ હશે એટલે એ ઉપરની સાઈડમાં રહેશે. પછી જે થોડોક આના કરતાં વધારે સ્પ્રેડ થતો હશે તો એ પછી બી આવશે અને જેનું મૂવમેન્ટ વધારે હશે મીન્સ કે જેનું એડસોર્બ જે લેસ એમાઉન્ટમાં થતો હશે તો એની મૂવમેન્ટ વધારે હશે તો એ નીચેની સાઈડમાં આ રીતે મળશે. તો એ રીતે એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ. તો A, B અને C એમ 3 ડિફરન્ટ ફેઝ જે છે એ આપણને મળી જશે અલમ. તો આ this is called column chromatography. Depending upon the degree to which the compounds are adsorbed, complete separation takes place. The most readily adsorbed substances are retained near the top and others come down to various distances in the column. Thin layer chromatography, TLC. Now what is TLC, thin layer chromatography? તો એ પણ આ જ ટાઈપની કહેવાય પણ એની અંદર શું કરવામાં આવે તો કે એક ગ્લાસની પ્લેટ લઈ અને એના ઉપર આ એલ્યુમિના કે સિલિકા જેલ છે તો એ સિલિકા જેલ એનું એપ્રોક્સિમેટલી 0.2 mm નું એક લેયર જે છે એ લેયર એના ઉપર બનાવવામાં આવે અને ત્યાર પછી એના ઉપર જે પણ તમારે મિક્સચર તમારી પાસે છે ડિફરન્ટ સબસ્ટન્સીસનું તો એને એના ઉપર સ્પ્રેડ થવા દેવામાં આવે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્લેટ ઇઝ નોન એઝ
thin layer plate or thin layer chromatography plate or chroma plate. The solution of the mixture to be separated is applied as a small spot about 2 cm above one end of the TLC plate. એટલે જે TLC plate હોય તો એ TLC plate જે છે, સપોઝ કે આવી પ્લેટ છે તો એના 2 સેન્ટીમીટર ઉપરની સાઈડમાં એક સ્પોટ જે છે એ સ્પોટ કરવામાં આવે, એટલે જે તમારી પાસે મિક્સચર છે એનું, અને પછી એને સ્પ્રેડ થવા દેવામાં આવે, એટલે એની મેળે ઇટ સેલ્ફ એ સ્પ્રેડ થતું જશે. તો એમાં જે સ્પ્રેડ થતું હશે એની મૂવમેન્ટ, તો એક સર્ટેન ડિસ્ટન્સ સુધી એક એક્સ ફ્રોમ ધીસ ઇઝ નોન એઝ બેઝ લાઇન, અને સોલ્વેન્ટ હશે તો સપોઝ કે એ થોડું વધારે થાય છે તો અહીં સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને વાય કહી દઈએ. The glass plate is then placed in a closed jar containing the eluent. As the eluent rises up the plate, the components of the mixture move up along with the eluent to different distances depending on their degree of adsorption and separation takes place. એટલે આમાં સેપરેશન અગેન એના એ જ બેઝ ઉપર થશે કે જે એડસોર્બ વધારે થતો હશે એનું સેપરેશન લેસ, એની મૂવમેન્ટ છે એ લેસ હશે, બરાબર. તો એ આગળ જે મૂવ કરતું હશે તો એ લેસ ડિસ્ટન્સ સુધી મૂવ કરશે, જેનું એડસોર્પ્શન રેટ જે છે, એડસોર્પ્શન જેનું લેસ એમાઉન્ટમાં થાય છે તો એની મૂવમેન્ટ વધારે હશે, તો એ વધારે ઉપર સુધી મૂવ થશે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આ એક ફિગર શો કરેલી છે કે જેમાં બેઝ લાઇન, બરાબર, સેમ્પલ ડોટ છે એના 2 સેન્ટીમીટર એપ્રોક્સિમેટલી, એડસોર્બન્ટ કોટેડ ઓન ગ્લાસ પ્લેટ, ઝાર, તો એ રીતની એક ફિગર જે છે એ આપણને શો કરેલી છે. The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in terms of its retardation factor. તો એ RF વેલ્યુ જે છે એ RF વેલ્યુ, તો એ અહીંયા આગળ જ્યાં બેઝ લાઇન છે, જ્યાં આગળ તમે સ્પોટ કર્યું, જે મિક્સચર જે હશે એનું, જે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સબસ્ટન્સીસ છે એને મિક્સ કરેલું જે છે, તો એ મિક્સચર જે છે એનું જ્યાં આગળથી સ્પોટ કર્યું એ તમારી બેઝ લાઇન છે, ત્યાંથી ઉપર સુધી જે એની મૂવમેન્ટ આવે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ રિટાર્ડેશન ફેક્ટર મીન્સ શું છે, તો રિટાર્ડેશન ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ moved by the substance from baseline, and that is x. તો આ બેઝલાઇન થી જે સબસ્ટન્સ હશે એ સબસ્ટન્સ જ્યાં સુધી મૂવ કરે છે એ જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સને આપણે x કહીએ. એન્ડ ડિસ્ટન્સ મૂવ્ડ બાય ધ સોલ્વેન્ટ ફ્રોમ બેઝલાઇન, તો આ જે છે એ સોલ્વેન્ટ છે, તો એ અહીં સુધી એનું, તો બેઝલાઇન થી અહીં સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને શું કહેવાય, y કહીએ, અને બેઝલાઇન થી જે સબસ્ટન્સ છે એનું જે મૂવમેન્ટ છે એની જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સને આપણે x કહીએ. તો RF ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિટાર્ડેશન ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે, x અપોન y, આવું આવશે, બરાબર. તો x જે છે એ ડિસ્ટન્સ ઓફ સબસ્ટન્સ ફ્રોમ બેઝલાઇન આમ થશે, અને અપોનમાં અગેન શું આવશે, ડિસ્ટન્સ ઓફ, પણ કોનું આવશે, સોલ્વન્ટનું આવશે, ફ્રોમ બેઝ લાઇન, બરાબર. તો એ RF જે છે એ થઈ જશે. ધ સ્પોટ્સ ઓફ કલર્ડ કમ્પાઉન્ડ્સ આર વિઝિબલ ઓન TLC પ્લેટ ડ્યુ ટુ ધેર ઓરિજિનલ કલર. તો આ TLC પ્લેટ ઉપર જે કમ્પાઉન્ડ, કલર કમ્પાઉન્ડ્સ હશે તો એના સ્પોટ છે એ તમને જોવા મળશે, વિઝિબલ. ધ સ્પોટ્સ ઓફ કલરલેસ કમ્પાઉન્ડ્સ which are invisible to the eye but fluorescent in ultraviolet light can be detected by putting the plate under ultraviolet light. તો કેટલાક એવા હશે કે જે ઇનવિઝિબલ છે પણ એને યુવી રેઝ ની અંદર મૂકવામાં આવે તો એ સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ લાઇટ જે નો કલર છે એ કલર શો કરશે, તો એ રીતે આપણે એને ડિટેક્ટ કરી શકીએ. Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing a few crystal of iodine. Crystal of iodine જે છે, આયોડિનના ક્રિસ્ટલ્સ લઈ અને એને કવર્ડ કરેલી જારની અંદર એની સાથે રાખવામાં આવે તો સ્પોટ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ which adsorb iodine
will show up as brown spots. તો આયોડિન એબ્સોર્બ કરી લેતા હશે તો એ આયોડિનને કારણે બ્રાઉન કલરના સ્પોટ્સ છે એ એમાં જોવા મળશે. સમટાઇમ્સ એન એપ્રોપ્રિએટ reagent may also be spread on the plate. તો એ પ્લેટ ઉપર સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ જે રિએજન્ટ છે એ રિએજન્ટ સ્પ્રેડ કરવામાં આવે તો એનાથી પણ એ બે વચ્ચેની રિએક્શનથી સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ કલર જે છે એ શો કરે. For example, amino acids may be detected by spraying the plate with ninhydrin solution. It is very important line. એક વખત આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન છે એ આવી ગયો છે. ninhydrin જે છે એના વિશે પૂછાયેલું છે. શું કહે છે? એમિનો એસિડ્સ જે હોય may be detected by spraying the plate with ninhydrin solution. તો ninhydrin solution જે હશે તો એને એ શું કામ કરશે તો કે જે એમિનો એસિડ હશે તો એ એમિનો એસિડ્સ છે એને ડિટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે સમટાઈમ ક્વેશ્ચન છે એ થોડો ચેન્જ કરીને એ રીતે આપે કે એમિનો એસિડ જે છે એ ડાયરેક્ટલી ન કીધું હોય તમને, પણ સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ એમિનો એસિડ છે વિથ નેમ ઓર વિથ સ્ટ્રક્ચર તમને આપી દે અને તમને એનું ડિટેક્શન છે એ પૂછે તો પણ ninhydrin જે છે એ આવશે. Partition chromatography. Partition chromatography is based on partition chromatography, it is based on differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phases. Again, almost the same things. Paper chromatography is a type of partition chromatography. મેં તમને ઇનિશિયલમાં પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી જે છે એ એક્સપ્લેન કરેલું. તો એ પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ partition chromatography. In paper chromatography, a special quality paper known as chromatography paper is used. તો એમાં certain kind નો chromatography paper આવે છે એ યુઝ કરવો પડે. Chromatography paper contains water trapped in it. શું કરે? વોટરને ટ્રેપ કરી લે. which acts as the stationary phase. અને એ શું કરશે તો કે સ્ટેશનરી ફેઝ જેવું વર્ક કરશે. A strip of chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent or a mixture of solvents. Mixture of solvents, different kind of solvents લઈ અને એમાં કોઈ સબસ્ટન્સ છે એ લઈ લેવામાં આવે અથવા તો કોઈ એક જ સોલ્વેન્ટની અંદર સબસ્ટન્સ લઈ અને પછી એને પેપર ઉપર સ્પ્રેડ થવા દેવામાં આવે, એને ડ્રોપ વાઇઝ પેપર ઉપર મૂકી અને પછી એને સ્પ્રેડ થવા દેવામાં આવે. તો અગેન એની જે એડસોર્પ્શન કેપેસિટી છે, જે સબસ્ટન્સ એડસોર્બ થતો હોય તો એ ડિફરન્ટ એમાઉન્ટમાં એડસોર્બ થતો હોય તો એના બેઝ ઉપર એને સેપરેટ કરવામાં આવે. This solvent acts as the mobile phase. સોલ્વેન્ટ છે એ પોતે પણ મોબાઈલ ફેઝની જેમ એક્ટ કરશે અહીંયા. The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. ત્યાં શું થશે? એનો ફ્લો થશે. The paper selectively retains different components according to their differing partition in the two phases. The paper strip so developed is known as a chromatogram. The spots of the separated colored compounds are visible at different heights from the position of initial spot on the chromatogram. તો એ ઇનિશિયલ સ્પોટ જે છે એ ક્રોમેટોગ્રામ ઉપર, ક્રોમેટો પેપર ઉપર જોવા મળશે. The spots of the separated colorless compounds may be observed either. કલરલેસ એ જોવા મળે અને કલરફુલ પણ જોવા મળી શકે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કઈ ટાઈપના કોમ્પોનન્ટ્સ છે. અને કલરલેસ મળતા હોય તો એમાં સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ડિકેટર યુઝ કરવામાં આવે એટલે આપણને એ આઈડિયા આવે કે અહીં સુધી સ્પ્રેડ થયું છે અથવા તો અહીંયા સબસ્ટન્સ જે પણ ગિવન સબસ્ટન્સીસ છે એમાંથી કયો સબસ્ટન્સ છે એ ક્યાં પહોંચ્યો છે, એટલે એની ડિસ્ટન્સ કેટલું એણે ડિસ્ટન્સ કેટલા ડિસ્ટન્સ સુધી મૂવ થયો છે તો એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ એમાં. Under ultraviolet light or by the use of an appropriate spray reagent as discussed under thin layer chromatography. તો એની હેલ્પ લઈ અને આપણે એ કરી શકીએ. તો અહીંયા પણ એક તમને આ ટાઈપની ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર લઈ અને એક જારની અંદર આ આખી
શો કરેલું છે, એક સ્પોટ સોલ્વેન્ટ અને એમાં મૂકી દીધું છે ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર. તો એ રીતે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી છે, એનાથી તમે સેપરેટ કરી શકો અને એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે તો એ વિચ કમ્પાઉન્ડ્સ ઇન ધ મિક્સચર વિચ યુ હેવ ગિવન. તમને જે આપેલા મિક્સચર છે એમાં કયા કમ્પોનન્ટ્સ છે એ પણ તમે ફાઇન્ડ આઉટ એની મદદથી કરી શકો. બરાબર. તો ઓવરઓલ ક્રોમેટોગ્રાફી એઝ સચ એટલું બધું એની અંદરથી કંઈ આવતું નથી, પણ એની અંદર પણ મેં તમને અમુક સ્પેસિફિક લાઇન્સ કીધી, જે ખાસ કરીને એક નીન હાઇડ્રીન વાળો એક ક્વેશ્ચન છે એ આવી ગયેલો છે. બાકી તો એની અંદર કોઈ ખાસ એવા ક્વેશ્ચન્સ છે એ આવતા નથી એટલા બધા. અમુક અમુક ક્વેશ્ચન આવે છે અને એ આપણે જોઈ લઈએ કઈ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. તો થોડાક ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણે જોઈ લઈએ એટલે ઓવરઓલ આપણને આઈડિયા રહે કે પર્ટિક્યુલરલી આ પોર્શન છે એમાંથી કઈ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ છે એ આવે છે. મેં તમને ઓલમોસ્ટ કહી દીધું છે કે કઈ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે. તો અહીંયા the most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenols is. તો ઓર્થો અને પેરાનાઇટ્રોફિનોલ જો હોય તો એના સેપરેશન માટે કઈ ટાઈપનો અહીંયા આગળ તમે સેપરેશન મેથડ જે છે યુઝ કરી શકો? ક્રોમેટોગ્રાફી, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન અને સબ્લિમેશન. આમ તમને ઓપ્શન્સ યુ હેવ ગિવન ઓપ્શન્સ. તો અહીંયા આગળ આન્સર ઇઝ સી, સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન. ધેટ ઇઝ સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન. તો સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન થાય એમાં શું કરવામાં આવે તો કે સ્ટીમ જે છે એ સ્ટીમ કોઈ સર્ટેન કમ્પાઉન્ડ્સનું મિક્સચર હશે, એ મિક્સચરની ઉપર સ્ટીમ જે છે એ પાસ કરવામાં આવે. અહીંથી શું આવ્યું? સ્ટીમ આવી. હવે અહીંયા જે મિક્સચર હશે, અહીંયા આગળ શું છે? મિક્સચર ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ એન્ડ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ. તો અહીંયા આગળ ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ જે છે, ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ, ઇટ વિલ ઇવેપોરેટ વિથ સ્ટીમ. સ્ટીમથી ની સાથે શું થશે? એ ઇવેપોરેટ થશે, ગેસિયસ ફોર્મમાં આવી જશે. બટ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ જે છે, પેરાનાઇટ્રોફિનોલ છે એ ઇવેપોરેટ થતો નથી. તો કોણ થયું? માત્ર ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ. બરાબર. તો એ રીતે અહીંયા ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ અને પેરાનાઇટ્રોફિનોલ છે એને તમે અલગ સેપરેટ કરી શકો. તો અહીંથી પછી અગેઇન અને ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ અને વોટર જે છે તો એ પાછા એકબીજા સાથે રિએક્શન કરતા નથી. બરાબર. તો અહીંયા આગળ શું મળશે તમને? વોટર જે છે અને ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલનું મિક્સચર મળશે, પણ બે સેપરેટ લેયર બનાવશે એટલે બેને ઇઝીલી તમે અલગ કરી શકો. તો આ જે છે એ સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન થયું કે સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશનથી ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ અને પેરાનાઇટ્રોફિનોલ જે છે તો એને સેપરેટ કરી શકાય. તો આ ટાઈપના સેપરેટિંગના જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમને મેથડ જે છે એ પૂછી શકાય. એટલે મેં તમને એવું કહ્યું હતું કે એક્ઝામ્પલ્સ જે એના આવતા હોય એ યાદ રાખો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, થાયોફિન પ્રેઝન્ટ ઇન કમર્શિયલ benzene as an impurity can be removed by shaking the mixture with cold concentrated H2SO4. તો જ્યારે કોલ હોય એમાંથી બેન્ઝીન છે એ બેન્ઝીન મેળવવામાં આવતું હોય છે. તો બેન્ઝીન જે પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવતું હોય એ બેન્ઝીનમાં ઇમ્પ્યુરિટીઝ, તો બેન્ઝીનની અંદર ઇમ્પ્યુરિટીઝ તો એ શું હોય? થાયોફિન. અને એપ્રોક્સિમેટલી 2-3% જે છે એ ઇમ્પ્યુરિટીઝ હોય. તો આ ઇમ્પ્યુરિટીઝ જે થાયોફિનની છે તો એ થાયોફિન મીન્સ બરાબર. અહીંયા ઓક્સિજન હોય તો ફ્યુરાન કહેવાય, સલ્ફર છે થાયોફિન. તો આ થાયોફિન છે એને શું કરે? કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 સાથે રિએક્શન કરાવે.
કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 સાથે રિએક્શન કરાવે એટલે અહીંયા આગળ શું થશે? SO3H સલ્ફોનેશન એનું ઇઝીલી થઈ જશે. બરાબર. તો અહીંયા થાયોફિન 2 સલ્ફોનિક એસિડ આવી પ્રોડક્ટ મળશે. તો આ જે થાયોફિન 2 થાયોફિન છે એ શેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? થાયોફિન 2 સલ્ફોનિક એસિડ. એન્ડ ધીસ થાયોફિન 2 સલ્ફોનિક એસિડ it is dissolved in concentrated H2SO4. તો એ H2SO4 જે છે એમાં ડિઝોલ્વ થઈ જશે, જ્યારે બેન્ઝીન છે એમાં ડિઝોલ્વ થતો નથી. એટલે બેન્ઝીન અને થાયોફિન છે એનો થાયોફિનની જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ રીતે અલગ કરી શકાય. તો આ મેઇન જે મેટર છે એ મેં તમને કીધી. અહીંયા આગળ આપણે ક્વેશ્ચન છે એ જોઈએ કે એસર્શન thiophin present in commercial benzene as an impurity can be removed by shaking the mixture with cold concentrated H2SO4. Reason: thiophin is a heterocyclic aromatic compound. What is heterocyclic aromatic compound? Heterocyclic compound means તો જે સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં નોર્મલી કાર્બન આવેલા હોય, બરાબર, રિંગમાં. પણ જ્યારે રિંગમાં કાર્બન સિવાયનો કોઈ એલિમેન્ટ આવતો હોય તો એ હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સલ્ફર આવે, બાકીના બધા કાર્બન જ છે, પણ કાર્બનની જગ્યાએ અહીંયા આગળ કાર્બન આવવો જોઈએ, એની બદલે સલ્ફર હોય, ઓક્સિજન હોય, નાઇટ્રોજન હોય. તો એ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ જે છે એ હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. અને જો એ એરોમેટિક પણ હોય, એરોમેટિસિટી શો કરતા હોય, તો આવા જે કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પાઉન્ડને શું કહેશું? હિટ્રોસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ. તો આ હિટ્રોસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ થયું. પણ રીઝન જોવા જાવ, થાયોફિન છે એ હિટ્રોસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે, પણ એટલા માટે આપણે એને કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 લઈ અને એને એની ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ રિમૂવ કરીએ એવું તો નહીં કહી શકાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે અહીંયા આગળ આન્સર કયો આવશે? If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. બરાબર? જે assertion છે એનું કરેક્ટ એક્સપ્લેનેશન ન કહેવાય. હા, રીઝન જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ કરેક્ટ છે, સ્ટેટમેન્ટ કરેક્ટ છે, પણ એ રીઝન નથી. ક્લિયર છે? સો બી ઇઝ ધ આન્સર. A miscible mixture of C6H6 plus CHCl3. C6H6 means benzene. CHCl3 means chloroform. Benzene એનું boiling point જે છે 80 degree Celsius. Chloroform approximately 60 degree Celsius. So can be separated by sublimation. Sublimation શેનું થાય? solid compounds નું થાય. મીન્સ કે એ તો એપ્લિકેબલ જ નથી. ઓકે. ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન એ સોલિડ સબસ્ટન્સનું હોય, એ પણ પોસિબલ નથી. ફિલ્ટરેશન, ફિલ્ટરેશન ક્યારે થાય? સોલિડ અને લિક્વિડ એમ હોય તો ફિલ્ટરેશન તમે કરી શકો. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ પોસિબલ. સો યુ હેવ ઓનલી વન ઓપ્શન, દેટ ઇઝ ડિસ્ટિલેશન. કર્ણાટકા CET-માં આ ક્વેશ્ચન છે એ આવી ગયો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટિક ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. મિક્સચર ઓફ NaCl and NH4Cl can be separated by sublimation. Yes, it can, because NaCl is non-volatile and NH4Cl is volatile. તો એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ઇઝ વોલેટાઇલ સબસ્ટન્સ. એ સોલિડમાંથી સીધું ગેસિયસ ફોર્મમાં જતું રહેશે, તો એ વોલેટાઇલ સબસ્ટન્સ છે. મીન્સ કે એક નોન વોલેટાઇલ હોય, એક વોલેટાઇલ હોય, તો એવા જે સબસ્ટન્સીસ જે છે એનું મિક્સચર હોય તો તમે એને સબ્લિમેશન મેથડ જે છે એ યુઝ કરી અને એને સેપરેટ કરી શકો. સો દેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. મિક્સચર ઓફ camphor and NH4Cl. camphor, કપૂર. I told you earlier, camphor is compound which can be evaporated. તો એ સોલિડમાંથી સીધું ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે.
અને NH4Cl થઈ જાય છે. હવે જો બે કમ્પોનન્ટ હોય અને એ બંને કમ્પોનન્ટ છે એ ઇવેપોરેટ થઈ શકતા હોય તો એ મેથડથી તો એ બંનેને અલગ નહીં કરી શકાય, બરાબર. તો એનું સેપરેશન પોસિબલ નથી એ મેથડથી. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ wrong. Okay, mixture of NaCl and camphor. Now NaCl is non-volatile, so it can be separated by sublimation. બરાબર. So answer is A and C. The purity of an organic compound is determined by. તો પ્યોરિટી ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડની પ્યોરિટી કઈ રીતે આપણે ડિસાઈડ કરીએ? એક તો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય એ ચેક કરીએ, કારણ કે પ્યોર કમ્પાઉન્ડ છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેવા હોય? શાર્પ હોય. સેકન્ડ મેથડ ઇઝ ક્રોમેટોગ્રાફી, બરાબર. તો અહીંયા આગળ કયું આવશે? ક્રોમેટોગ્રાફી એન્ડ મેલ્ટિંગ ઓર બોઇલિંગ પોઈન્ટ. સો બોથ A and C. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીથી પણ થાય. Assertion, ortho and paranitrophenol can be separated by steam distillation. Correct statement, sir. Reason. Now, look at the reason. Paranitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding. So, this statement is totally wrong. Let's check. શું થશે? First of all, orthonitrophenol. So in the orthonitrophenol, this hydrogen bond is known as intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bond. અને intramolecular hydrogen bonding થાય એના કારણે શું થશે? તો કે મોલેક્યુલ વચ્ચેનું જે બોન્ડિંગ છે, તો ઇન્ટરમોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડ એ પોસિબલ નથી, અને મોલેક્યુલ્સ વચ્ચેનું જે બોન્ડિંગ છે, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે, એ લેસ હશે કમ્પેરેટિવલી. અને પેરાનાઇટ્રોફિનોલ, વોટ અબાઉટ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ? ફોર પેરાનાઇટ્રોફિનોલ, so it is intermolecular hydrogen bond. બરાબર ને? ડિફરન્ટ મોલેક્યુલ્સ વચ્ચે જે હાઇડ્રોજન બોન્ડ ફોર્મ થાય એને શું કહેવાય? ઇન્ટરમોલેક્યુલર. એક જ કમ્પાઉન્ડમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ આવે ત્યારે શું કહેવાય? ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર. એન્ડ ઓલવેઝ ઇન્ટરમોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ જે છે એમાં બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ હાયર દેન ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. બરાબર. તો અહીંયા આ જે કમ્પાઉન્ડ છે એ એકચ્યુઅલી નોન વોલેટાઇલ છે, એ ઇવેપોરેટ નથી થતો. કેમ? તો કે એમાં મોલેક્યુલર ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન્સ છે એ બહુ હાઈ છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ઇન્ટરમોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. એન્ડ ફોર orthonitrophenol it is very less because of intramolecular hydrogen bonding. Is it clear? એટલે આ જે છે એ સ્ટીમ વોલેટાઇલ છે, એટલે સ્ટીમ આના ઉપર પાસ કરો તો આ શું થાય? વોલેટાઇલ છે. અને આ કેવું છે? નોન વોલેટાઇલ છે. બરાબર. સો ફોર ધીસ, if assertion is true but reason is false, reason છે એ ટોટલી ફોલ્સ છે. બરાબર. ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ પેરાનાઇટ્રોફિનોલમાં ન હોય. કેવું હોય? ઇન્ટરમોલેક્યુલર હોય. A liquid which decomposes at its boiling point can be purified by. જો ક્વેશ્ચન જોજો બધા. તો અહીંયા જે કમ્પાઉન્ડ એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઉપર ડીકમ્પોઝ થઈ જતું હોય તો એને કઈ મેથડથી એને એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ પ્યોરિફાઈ કરી શકાય? એને કઈ મેથડથી શું કરવું જોઈએ? એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ ડિક્રીઝ કરવું જોઈએ ને. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિક્રીઝ કરવા માટે શું કરવું પડે? પ્રેશર છે એ રિડ્યુસ કરવું પડે. સો ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર એમ આવે.
So your answer is B. The most suitable method for the separation of a mixture of ortho and para nitrophenol mixed in the ratio of 1:1 is, again repeat થયો question, પણ આગળ જે અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ બોર્ડ પહેલા બધા અલગ અલગ હતા, તો અહીંયા આગળ અગેન શું આવશે? સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન. અગેન ક્વેશ્ચન એ જ છે. એનિલિન ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ એનિલિન વોટર મિક્સચર બાય, તો કઈ રીતે તમે એને એનિલિન અને વોટર જે છે તો એને કઈ રીતે તમે અલગ કરશો? સેપરેટ ફ્રોમ એનિલિન વોટર મિક્સચર બાય. આપણે આવી ગયું આગળ? આવી ગયું ને? કરી લેશો? ગ્લિસરીન ઇઝ પ્યોરિફાઈડ બાય. શું થાય? ગ્લિસરીન ઇઝ પ્યોરિફાઈડ બાય. ગ્લિસરીન કઈ મેથડથી પ્યોરિફાઈ કરશો? બરાબર, આ પણ આપણે આવી ગયું. કયું આવશે? વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન. બરાબર ને? વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન થી શું થશે? એનું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ ડિક્રીઝ થશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે આ કમ્પ્લીટ કરીએ. આ મેઇનલી આની અંદર તમારે મેં કહ્યું એમ એક્ઝામ્પલ્સ યાદ રાખવાના છે. મેથડની અંદર મેઇન પોઈન્ટ્સ કે મેથડમાં એ કઈ રીતે જે પણ વર્ક કરે છે તો એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એટલું તમે ખાલી એક માઇન્ડમાં રાખી લો. તો અહીંયા આના બહુ ક્વેશ્ચન્સ આવતા નથી એટલા બધા, અને જે આવે છે એ ઇઝી હોય છે. મેઇનલી આમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જે લર્ન કરશું એ ડુમાસ મેથડ અને